اگر پاکستان کے خلاف، پاکستان کے فوج کے خلاف، ہمارے ان سپاہیوں کے خلاف کوئی بات کرے گا کشمیر کے اندر سے یا پاکستان میں سے، کوئی کارکن ہو، کوئی عام آدمی ہو، کوئی سیاستدان ہو، ہمارے ریڈ لائن ہے، وہ بھی ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ افواج پاکستان ہماری ریڈ لائن ہے، ان کے خلاف کوئی بات برداشت نہیں کی جائے گی۔ امن قائم کرنے میں فیلڈ مارشل کا کردار سب کے سامنے ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا مظفر آباد میں اجلاس سے خطاب۔ آزاد کشمیر میں احتجاج کے معاملے پر ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کے قیام کا مطالبہ، کہا کہ صورتحال سے کشمیر قوس کو نقصان ہوگا، موجودہ حالات کا مقابلہ طاقت سے نہیں ذمہ داری سے کرنا ہوگا۔ میں معافی مانگتا ہوں اپنے فوج کے جوانوں سے، میں معافی مانگتا ہوں ان شہداء کی ماؤں سے، میں معافی مانگتا ہوں ان شہداء کے بچوں اور اہل خانہ سے جن کو آنا پڑا کہ وہ آ کے کہیں سوشل میڈیا پر کہ ہمارے بچوں کی توہین نہ کرو۔ ہم زندہ ہیں الحمدللہ، ہم ابھی مرے نہیں ہیں، یہ قوم زندہ ہے، کسی کو اپنے شہداء کی توہین نہیں کرنے دے گی۔ شہداء کی توہین کسی صورت قبول نہیں۔ جوان سرحدوں پر تنخواہ کے لیے نہیں کھڑے، وہ ماؤں سے کہہ کر جاتے ہیں کہ دعا کرنا شہادت ملے۔ مولانا طاہر اشرفی کی وزیر اعلیٰ سندھ کے ہمراہ پریس کانفرنس۔ حکومت سندھ کی جانب سے بین المذاہب مکالمے کا فروغ قابل تحسین قرار۔ علامہ راغب نعیمی نے کہا کہ مسالک مذاہب مل بیٹھیں اور مکالمہ کریں تو بہتر نتائج ہوں گے۔ مفتی عبدالرحیم بولے کہ ریاست اور حکومت کے درمیان ایک خلا ہے جسے پر کرنا ہوگا۔ سندھ حکومت کی قومی پیغامی امن کمیٹی کو تعاون کی یقین دہانی، سب امن کی کوشش کریں گے تو اللہ مدد ضرور فرمائیں گے۔ مارکے حق کی کامیابی کے بعد دنیا میں پاکستان کی بات ہو رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی علماء کرام کی ہمراہ گفتگو۔ سینئر وزیر شرجیل انعام میمن نے کہا کہ شہداء ہمارے ماتھے کا جھومر ہیں، ہم شہداء کی قربانیوں کو سراہتے ہیں۔ پاک فوج کے جوانوں کی قربانیوں کو سیاست کی نظر نہیں کرنا چاہیے۔ ان شہداء جو کہ شہداء ہیں یا غازی ہیں، وہ ہم سب ہمارے ماتھے کا جھومر ہیں، ہم سب کے لیے قابل فخر ہیں، اور ہم سب جو ہیں ان کی قربانیوں کو بھی سراہتے ہیں، ان کی شہادتوں کو بھی سراہتے ہیں، اور ہم سب نے مل کر اپنے انداز گفتگو میں شائستگی اختیار کرنی چاہیے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ شہداء کی تذلیل کریں اور آپ یہ کہہ دیں کہ آپ ہم سے ہماری تنخواہیں لیتے ہیں اور اگر آپ جانیں دے دیں گے تو کیسے دے دیں گے؟ یہ بالکل آپ کی بات جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو اس سے پوری پاکستانی قوم سے معافی مانگنی چاہیے۔ مولانا فضل الرحمان کو اپنے متنازع بیان پر پوری قوم سے معافی مانگنی چاہیے۔ شہداء کی بے حرمتی کسی طور کو قابل قبول نہیں۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کا دو ٹوک موقف، کہا کہ مولانا اب جو باتیں کر رہے ہیں وہ سیاسی، اخلاقی، اصولی طور پر درست نہیں۔ مسلح افواج پاکستان کی سالمیت کی داعی ہیں، دہشت گردوں سے نہ تو مساجد اور نہ ہی دیگر قومی تنصیبات محفوظ ہیں۔ دہشت گردی کے خاتمے پر پوری قوم کا اتفاق ہے۔ شہیدوں کو جو ہے وہ یہ لقب دیا کہ وہ کرائے تنخواہ اسی لیے لیتے ہیں کہ وہ اگر جو ہے وہ شہید نہیں ہوتے، وہ اسی لیے پیٹی باندھتے ہیں کہ وہ اس پہ تنخواہ لیتے ہیں، اور قوم کے لیے جو قربانی دیتے ہیں اس کو وہ آپ شہید ڈکلیئر نہیں کر سکتے، جو بڑی افسوسناک بات ہے۔ انہی شہیدوں نے آپ کے مساجد کی آج تک حفاظت کی، انہی شہیدوں نے آج تک آپ کے جو ہے وہ امام بارگاہوں کی حفاظت کی۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے شہداء کے حوالے سے مولانا فضل الرحمان کے بیان کو افسوسناک قرار دے دیا۔ بولے پاکستان کا امن سیکیورٹی فورسز کے شہداء کی مرہون منت ہے، شہداء ہمارا فخر ہے۔ مولانا کے بیان سے ملک دشمن قوتیں خوش ہوں گی، جماعت کے سربراہ کو ایسی بات نہیں کہنی چاہیے تھی۔ مولانا کو اس بیان پر پوری قوم اور شہداء کے ورثہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ چاہیے کہ ایک انٹرپٹی ڈائلاگ کے ساتھ ساتھ ایک ایسا ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن قائم کیا جائے، اور ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن اس پورا ایک مہینے کا جو تمام ایشوز ہے شروع سے لے کے آج تک اس کو دیکھے، اس میں جو سزا اور جزا کا کمپوننٹ ہے اس میں وہ بھی ہو، اس میں ریکنسیلیشن کا کمپوننٹ ہو، اس میں فیکٹ فائنڈنگ ہو۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے آزاد کشمیر میں احتجاج کے معاملے پر ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کے قیام کا مطالبہ کر دیا۔
मुजफ्फराबाद में इजलास से खिताब में कहा, कमीशन सजा और जजा के तयन के साथ हक़ाइक़ को सामने लाए। मुजाहिरीन को एहतजाज खत्म करके मुज़ाकरात की पेशकश भी कर दी। बोले, इंतहा पसंदाना रवैया से इंतशारी क़ुव्वतें फ़ायदा उठाएंगी। हुकूमत आज़ाद जम्मू कश्मीर का गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्विस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई का ऐलान। सेक्रेटरी दाखिला चौधरी गुफ्तार हुसैन की तर्जुमान आज़ाद कश्मीर पुलिस इरफान मसूद के हमराह न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा कि तलबा के हाथों से कलम छीनकर ज़बरदस्ती एहतजाजी इंतशारी सियासत में धकेला जा रहा है। कश्मीर और पाकिस्तान को कोई ताकत अलग नहीं कर सकती। कानून शिकन अनासिर अपने मज़मूम मज़ाइम में कभी कामयाब नहीं होंगे। कलअदम एक्शन कमेटी के खिलाफ भरपूर ऑपरेशन जारी है। शरपसंदों की फायरिंग से आज़ाद कश्मीर पुलिस और एफसी का एक एहलकार शहीद हुआ। किसी मुसल्लह जत्थे को रियासत का अमन तबाह करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अवामी हिमायत में वाज़े कमी और एहतजाज की बदतरीन नाकामी के बाद कलअदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी ओछे हथकंडों पर उतर आई। इस्लामाबाद पुलिस के मुलाजिम पर इंतशारी कमेटी के शरपसंदों का बेईमाना तशद्दुद, मुसल्लह जत्थों के शहरियों सिक्योरिटी एहलकारों को निशाना बनाने के नाकाबिले तरदीद शवाहिद सामने आ गए। फायरिंग से पुलिस और रेंजर्स के कई एहलकार शहीद हो चुके। जलाओ घेराव में सरकारी और निजी इमलाक को भी नुकसानात। अमेरिका और ईरान के एक दूसरे पर हमले। ईरान के बमपोर फौजी अड्डे पर अमेरिकी हमले में 7 फौजी शहीद और मुतादिद जख्मी। अमेरिकी अफवाज ने अल सुब बमपोर फौजी अड्डे के रिहायशी हिस्से को 13 मिसाइलों से निशाना बनाया। अमेरिकी सेंटकॉम का मिसाइल ड्रोन तनसीबात समेत दर्जनों अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। हमलों के जवाब में ईरान के उर्दन, कुवैत और बहरीन में अमेरिकी अड्डों पर जवाबी वार। पासदाराने इनकलाब का। बहरीन में अमेरिकी फिफ्थ फ्लीट बेस पर हमला। कुवैत में अमेरिकी लॉजिस्टिक मरकज को तबाह करने का दावा। उर्दन के शहर अल अजरक में वाक़े मुवाफिक अल सल्ती एयरबेस पर अमेरिकी तनसीबात को ड्रोन हमलों में निशाना बनाया गया। मुआहिदा ना हुआ तो अगले हफ्ते ईरान के तमाम बिजली घर और पुल तबाह कर देंगे। ट्रंप की नई धमकी। ईरान पर मजीद दबाव बढ़ाने का ऐलान। नई पाबंदियों की भी वार्निंग। 20% मुजवजा फीस की जगह खलीजी ममालिक के साथ तिजारती और सरमायाकारी के मुआहिदों का फैसला। कहा कि ईरान की झूठी, पुरतशद्दुद और बदनीयती पर मबनी क़यादत अपने मुल्क को मुकम्मल तबाही की तरफ लेकर जा रही है। अमरीकी फौज की ताकत की बदौलत आबने हुर्मस में तेल की तरसील पहले से कहीं ज्यादा रवानी से जारी है। ईरानी बंदरगाहों से आने या जाने वाले तमाम जहाजों पर मुकम्मल बहरी नाकाबंदी नाफिज हो गई। ईरान पर हमले तब तक जारी रहेंगे जब तक मैं ना कह दूं कि बस बहुत हो गया। गुज़श्ता रोज ईरान के साथ बातचीत की है और ईरान पर मुआहिदा करने पर जोर दिया है। ईरान के एक इंच का दिफा करेंगे। ट्रंप की धमकियों पर ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का रद्द-ए-अमल। कहा, ट्रंप बताएं कि क्या उन्होंने मैदान जंग में अपने मकासद हासिल कर लिए। ईरान को तकसीम करने की कोशिश करने वाले बताएं कि उन्हें आखिर हासिल क्या हुआ है। आबने हुर्मुज़ धमकियों या जंग के जरिए नहीं खुलेगी। आबी गुजरगाह के मामले पर 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। ईरान का 2 टोक ऐलान। ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद अक्रमीनिया ने कहा, अमेरिका को आलमी कवानीन और ममालिक की खुद मुख्तारी का एहतराम करना चाहिए। आबने हुर्मुज़ में किसी किस्म की बैरूनी मुदाखलत या मुआहिदों की खिलाफ वर्जी को कबूल नहीं करेंगे। अमेरिका और ईरान फौरी जंग बंदी की जानिब बढ़े। हमलों का सिलसिला फौरी रुकना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा में इंसानी हुकूक के सरबराह वॉल्कर टर्क का अमेरिका और ईरान पर फौरी जंग बंदी के लिए जोर। कहा कि जंगी सूरत हाल की वजह से खत्ते में इंसानी हुकूक दाव पर लग गए। आबने हुर्मुज़ का बंद होना खतरे की अलामत है। इससे पूरे खत्ते में मुआशी, माशरती और इंसानी हुकूक के मामलात बिगड़ सकते हैं।
सिफारतकारी को बहाल किया जाए। अमरीका और ईरान को अब जंग बंदी की जानिब लौट जाना चाहिए। अमरीका ईरान के साथ जंग करके मशरक़ी वस्ता को तशद्दुद की जानिब धकेल रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा में चीन की मुस्तक़िल मंदूब सुन ली ने कहा कि अमरीकी रवैये की वजह से गजा का बहरान जारी है और अमरीका कशीदगी कम करने की कोशिशों में रुकावट डाल रहा है। मुज़ाकरात के दरमियान अमरीका ने ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई शुरू की, जिससे खित्ते की सूरत हाल पर खतरा होगा। अमरीकी यमन और बहरा अहमर में होने वाली सूरत हाल का भी जिम्मेदार है।